نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 40 برس ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 برس مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور پھر کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو 13 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ تو جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں تو لوگ تیزی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو علماء یہود میں سے تھے اور تورات کے عالم تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ بھی لوگوں میں شامل ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے سنی تو وہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام، کیا ہے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ آگے پھر کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام عام کرنے کا کیا دیا، حکم دیا کہ سلام عام کیا کرو، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور سلام کو پھیلاؤ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے سلام کرنے کی کہ اس طرح آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ کامل مومن نہ بنو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو، یعنی اہل اسلام کی، اہل ایمان کی۔ اور میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرو تو آپس میں کیا ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو کیا کرو، عام کیا کرو، آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام کے آداب بھی بیان کیے ہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سلام کے آداب بتائے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ہم السلام علیکم کہتے ہیں، بس اتنا کام ہے، بلکہ اس کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو 10 نیکیوں کا اللہ پاک ثواب دے دیتے ہیں۔ بعد آدمی یوں نہ سمجھے کہ میں نے سلام کر دیا، بلکہ السلام علیکم کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 20 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کی مہربانی بہت زیادہ ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔
हत्ता कि काफिर भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर बदला दे देते हैं। आखिरत के जब आएगा, आखिरत में खाली हाथ आएगा। जो उसने कोई अच्छा काम किया था अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बदला उसको दुनिया के अंदर दे दिया। इतना अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है कि काफिर ने भी कोई अच्छा काम किया अल्लाह उसको भी क्या दे देते हैं, बदला दे देते हैं। और जो मुसलमान है अल्लाह उसको उसके अच्छे काम का बदला दुनिया में भी देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी अता फरमाते हैं। अगर अल्लाह दुनिया में ना दे, आखिरत में यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमल का क्या देंगे, बदला देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी क्या है, बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के अमल को ज़ाहिर नहीं करते। काफिर है तो उसको भी दुनिया के अंदर क्या दे देते हैं, बदला दे देते हैं। तो आपस की मोहब्बत से फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी क्या होती है, साबित होती है कि जब बंदा यानी अहले इस्लाम आपस में किसी से मोहब्बत करें अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर ऐसे आदमियों से अल्लाह तबारक व तआला भी क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हदीस पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता उम्मत के एक आदमी का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या बयान फरमाया कि एक शख्स एक बस्ती की तरह रवाना हुआ अपने भाई की मुलाकात करने के लिए, अपने भाई को मिलने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रास्ते पर एक फरिश्ते को मुकर्रर किया। जब वो शख्स वहां पहुंचा, फरिश्ते ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? उस आदमी ने कहा कि इस बस्ती में मेरा भाई है, उसकी मुलाकात के लिए, उसको मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने कहा, क्या तुमने कोई एहसान किया है, उसका बदला लेने जा रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मैं उसको मिलने जा रहा हूं, उसकी मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तेरी तरफ भेजा है ये पैगाम देकर कि तूने उससे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने भी तुझसे क्या की है, मोहब्बत कर ली है। मैंने भी तुझसे मोहब्बत कर ली है। और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ये एक मामूली चीज़ नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत। और जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत कर ले वो तो क्या हो गया, कामयाब हो गया। अल्लाह की मोहब्बत मामूली चीज़ नहीं। और बाद औकात अल्लाह तबारक व तआला थोड़े अमल पर भी जब बंदा इखलास के साथ करे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करे, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा इनाम अता फरमा देते हैं। जिस तरह के वो अपने भाई की तरफ चल कर गया और हम इसको मामूली समझते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उससे क्या कर ली, मोहब्बत कर ली। तो इससे मालूम हुआ कि आदमी सलाम क्या करे, आम करे, और इस तरह आपस में क्या पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कामों और ऐसी बातों से मना किया है कि जिन बातों की वजह से आपस में अदावत पैदा हो और आपस में नफरत पैदा हो, ऐसी बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मना फरमा दिया। और ये मसले ऐसे हैं कि इन पर सब उलमा का इत्तेफाक है, और ये कोई इख्तिलाफी मसाइल नहीं, बल्कि तमाम उलमा का इन बातों पर इत्तेफाक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसी बातों से और ऐसे कामों से मना फरमाया है कि आपस में अदावत पैदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हुजुरात 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरा मिनहुम वला निसाउ मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरा मिनहुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कोई आदमी, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए।
کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کیا ہو، اس سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کا بھی الگ ذکر کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے کیا ہوں، بہتر ہوں۔ تو اس گناہ سے عورتوں کو روکنے کی بھی کیا تھی ضرورت، خاص ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے بعد پھر عورتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ اور یہ جب آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ کیا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو انسان بہتر سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے اور اسے ذلیل کرتا ہے، یعنی اس کا مذاق اڑا کر، اس کے ساتھ ٹھٹھا کر کے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو حقیر سمجھنا، یعنی مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھنا تو یہ کیا ہے، تکبر ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ اس کی کیا آئی ہے، بڑی مذمت آئی ہے۔ اور انسان کو پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ بہتر ہے یا میرا خاتمہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے کیا کر دیا، منع کر دیا، کیونکہ اس طرح آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو، عداوت پیدا نہ ہو، نفرت پیدا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں سے کیا فرما دیا، منع فرما دیا۔ اور بہتری کا جو معیار ہے وہ ہے تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے محترم، مکرم، معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ متقی ہو۔ تو وہ تم سب سے کیا ہے، زیادہ محترم اور مکرم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب کیا ہے، ایک ہے۔ ان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تمہارا رب بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک۔ تو لا فضل لعربی علی اعجمی، تو کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محترم اور مکرم ہوگا۔ تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر۔ لیکن علماء نے تقوی کی تعریف یوں کی ہے کہ تقوی کا مطلب یہ کہ جس لائن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا، انسان اس لائن پر چلے، اور جس لائن پر چلنے سے اللہ نے روک دیا انسان اس لائن پر چلنے سے رک جائے، تو یہ کیا ہے، تقوی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں تقوی کو یوں سمجھیں کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انسان وہ کام کرے، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ان کاموں سے انسان رک جائے، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں۔ تو جس کے دل میں زیادہ پرہیزگاری اور تقوی ہوگا تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم ہوگا اور مکرم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک دوسری بات سے بھی منع کیا، وہ یہ کہ کوئی کسی پر عیب بھی نہ لگائے، بلا تلمزوا انفسکم، کہ تم اپنے لوگوں پر
ऐब न लगाओ कि इंसान किसी का क्या करे, ऐब जाहिर करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी मना कर दिया, क्योंकि इस तरह भी ताल्लुक में बिगाड़ पैदा होता है। बल्कि अगर कोई आदमी किसी में कोई खामी देखता है, कोई ऐब देखता है, तो उस पर पर्दा डाले, उस पर पर्दा डाले। और हदीस पाक में आया कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फी दुनिया वल आखिरा, कि जो शख्स किसी पर पर्दा डालता है अल्लाह तबारक व तआला उसके उयूब पर दुनिया में भी पर्दा डालेंगे, आखिरत के अंदर भी क्या डालेंगे, पर्दा डालेंगे। तो फिर किसी का ऐब भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अलग समझाया जाए, अलहदगी में उसे नसीहत की जाए। तो ये क्या है, खैर खई है। लोगों के सामने उसका ऐब जाहिर न करे, बल्कि उसको तन्हाई में खलवत के अंदर अकेले उसको समझाए। तो इसको क्या कहते हैं, खैर खई कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की क्या है, दी है, तालीम दी है कि जो आदमी किसी में ऐब देखे तो उसको तन्हाई में समझाए, और यूं नहीं कि लोगों के सामने उसको क्या करे, रुसवा करे और उसको क्या करे, जलील करे। तो इस तरह तो आपस में अदावत पैदा होगी और नफरत पैदा होगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में एक तीसरी बात से भी मना फरमाया, वो ये कि वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, कि एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो, एक दूसरे को बुरे नामों से भी ना पुकारो, क्योंकि इस तरह भी अदावत पैदा होगी। जो किसी का नाम है तो उस नाम से पुकारना चाहिए, और बुरे नाम, बुरे लक़ब से भी नहीं पुकारना चाहिए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वमल्लम यतुब, तो ये गुनाह के काम हैं। तो जिस आदमी ने इन गुनाहों के कामों से तौबा ना की, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये लोग क्या है, जालिम हैं। कि जो लोग तौबा करने से पहले पहले क्या हो जाए, फौत हो जाएं, और तौबा करने का मौका ही ना मिले, और गुनाहों पर क्या करते रहे, इसरार करते रहे। इंसान से गलती हो गई, कुताही हो गई, फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा कर लें। अगर किसी का हक देना है, इंसान उससे माफ़ी मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन जो बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा ना करे, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग क्या हैं, जालिम हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस आयत के आगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्म, कि तुम बदगुमानी से भी बचो। मतलब ये कि कोई नेक आदमी है ज़ाहिरन, तो उनके बारे में इंसान अच्छा गुमान रखे, बदगुमानी भी ना करे। लेकिन जो लोग फिस्क फजूर के अंदर क्या है, मशहूर हैं, हर एक को पता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उनकी बात नहीं। तो जो लोग ज़ाहिरन नेक हैं, तो उनके बारे में इंसान अच्छा गुमान रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने बदगुमानी से भी मना फरमाया, क्योंकि इन्न बअज़-ज़न्न इस्म, कि बाद गुनाह क्या होते हैं, बाद गुमान, बदगुमानी क्या है, गुनाह है जिसकी कोई दलील ना हो आदमी के पास। और अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं वला तजस्ससू, और एक दूसरे की तुम जसूसी ना करो। जसूसी का मतलब यह है कि एक आदमी जो है ना इंतजार में रहे, टोह में रहे कि फुला आदमी का ऐब मालूम हो, कोशिश करे कि उसका ऐब मालूम हो और मैं उसको बदनाम करूं। तो इस तरह किसी का ऐब तलाश करना, कोशिश करना कि इसका ऐब मुझे क्या हो जाए, मालूम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, जसूसी कहते हैं। तो किसी के ऐब भी नहीं ढूंढने चाहिए कि इसमें कौन सा ऐब है, ताकि मैं लोगों के सामने इसको क्या करूं, बदनाम करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इससे भी मना फरमा दिया वला तजस्ससू, कि तुम जसूसी भी ना करो, क्योंकि इस तरह जसूसी करने से, बदगुमानी करने से आपस के जो ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात के अंदर क्या पैदा होगा, बिगाड़ पैदा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे क्या फरमा दिया, मना फरमा दिया। और आगे छठी बात
वो ये कि वला यग़्तब बाज़ुकुम, कि कोई दूसरे आदमी की गीबत न करे। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि कोई आदमी किसी की गीबत न करे। अल्लाह पाक फरमाते अयुहिब्बु अहदुकुम, कि क्या एक तुम्हारे को ये पसंद है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो तुम मुर्दा भाई के गोश्त खाने को पसंद नहीं करोगे। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि मैं अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाऊं। तो गीबत करना ये भी मुर्दा भाई के गोश्त खाने की तरह है। तो जिस तरह इंसान मुर्दा भाई के गोश्त खाने से नफरत करता है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इस तरह तुम्हें गीबत से भी क्या होनी चाहिए? नफरत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा कि मल गीबा, कि गीबत किसको कहते हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा इल्म, हमें पता नहीं मल गीबा, गीबत किसे कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई का उस चीज के साथ जिक्र करो जिसे वो नापसंद करता हो, जिसे वो नापसंद करता हो, उस चीज के साथ अपने भाई का क्या करो? तुम जिक्र करो। तो ये क्या है? गीबत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि अगर वो बात जो मैं कह रहा हूं मेरे भाई में मौजूद हो, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बात तुम कह रहे हो अगर वो तुम्हारे भाई में मौजूद हो तो इसको गीबत कहते हैं, अगर तुम्हारे भाई में मौजूद ना हो तो इसको क्या कहते हैं? बहतान कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में गीबत करने से भी क्या फरमा दिया? मना फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने जब मुझे मेराज कराया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके नाखन तांबे के थे, उनको तांबे के नाखन दिए गए थे, तो वो उन नाखनों से अपने चेहरे और सीने को नोच रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह के लोग देखे जब अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मन हाउला, ये कौन लोग हैं कि जिनके नाखन तांबे के और अपने सीने को भी नोच रहे हैं, चेहरों को भी नोच रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, लोगों का गोश्त खाते हैं, मतलब कि लोगों की क्या करते हैं? गीबत करते हैं और उन पर तानो तशनी करते हैं। तो ये क्या है? वो लोग हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोग दिखाए गए ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को आकर बताएं और उम्मत इन बातों से बचे, परहेज करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताने का मकसद भी यही था और ये नज़ारा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए कराया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इन 6 बातों से क्या फरमाया है? मना फरमाया है सूरतुल हुजुरात के अंदर, क्योंकि इन 6 बातों से नफरत पैदा होती है, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हुजुरात 26वें पारे में इन 6 बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। और ये कुरान करीम की आयत हैं और सब उलमा का इस बात पर क्या है? इत्तेफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये सब बातें क्या है? कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। और बड़े गुनाह के लिए तौबा क्या है? शर्त है कि बंदा तौबा करेगा अल्लाह माफ फरमा देंगे। अगर इंसान का हक देना, इंसान का हक अदा करेगा, तौबा करेगा, अल्लाह माफ फरमा देंगे। लेकिन जब बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा ना करे और मौत आ जाए तो फिर
خطرہ ہے کہ ان گناہوں کی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کیا ہے؟ بہت بڑی سخت ہے، معمولی نہیں۔ یہ دنیا کی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گرفت کی طرح، اللہ کے عذاب کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کی طرح کسی کی سزا اور گرفت نہیں۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کیا ہے؟ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ لشدید، البتہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح ایک چغل خوری ہے، اور چغل خوری کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ چغل خوری کے بارے میں، چغل خوری یہ کہ ایک آدمی ایک کی بات سن کر دوسرے تک پہنچائے اور اس کی سن کر اس تک پہنچائے، تاکہ ان کا آپس میں کیا ہو؟ اختلاف ہو۔ مثال کے طور پر دو شریک ہیں آپس میں، تو کوئی آدمی اس کی بات سن کر اس تک، اس کی سن کر اس تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کا آپس میں اختلاف ہو، تو یہ کیا ہے؟ چغل خوری۔ یا دو بھائی ہیں، اب کوئی آدمی اس کی بات سن کر اس تک، اس کی سن کر اس تک، تاکہ ان دو بھائیوں کے اندر کیا ہو؟ اختلاف ہو۔ اسی طرح میاں بیوی کے شوہر کی بات سن کر اس کی بیوی تک، اور بیوی کی سن کر اس کے شوہر تک، تاکہ تعلقات کیا ہوں؟ خراب ہوں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغل خوری کہتے ہیں، اس کو چغل خوری۔ تو اس کے لیے بھی بہت بڑی وعید آئی ہے، اس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو آدمی اس طرح کا کام کرے تو عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے ایسا آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی پتہ نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی انسان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام سب سے بڑے ولی تھے، صحابہ کرام جیسا کوئی دنیا میں آ نہیں سکتا، کوئی دنیا میں آ نہیں سکتا، اور بڑے سے بڑا ولی بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جن آنکھوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا، تو بعد میں آنے والے لوگ ایسی آنکھیں کہاں سے لیں گے، اور جن کانوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، بعد میں آنے والے ایسے کان کہاں سے لیں گے۔ تو اس لیے بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اطلاع دی، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا، ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا، اور ان کو عذاب بھی ایسے عمل میں ہو رہا ہے کہ اگر بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے، اگر بچنا چاہتے بچ سکتے تھے، یہ کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بچے نہیں، انہوں نے پرہیز نہیں کیا۔ ایک چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، کوتاہی کرتا تھا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ عام طور پر عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ انسان اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا،
हालांकि पेशाब से परहेज करना चाहिए। अगर कपड़े पर लग जाए इंसान 3 मरतबा धोए, क्योंकि जो पलीदी नजर नहीं आती अगर वो लग जाए इंसान 3 मरतबा धोए। और अगर नजासत ऐसी है जो नजर आती है तो उसको इतना धोए कि जहर ना हो। लेकिन अगर कोई खून का दाग है, इंसान धोता है, वो मिटता नहीं, तो वो पाक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो हमारी शरीयत के अंदर क्या आसानी है कि जहां नजासत लग गया इंसान 3 मरतबा धोए, या अगर नजर आती है गंदगी उसको इतना बार धोए कि वो नजर ना आए, ये आसानी है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर हुक्म बड़ा सख्त था। जिस जगह पेशाब लग जाता था, नजासत लग जाती थी, तो उस जगह को वो काटते, कपड़े की उस जगह को वो काट देते थे। उनके लिए बड़ा सख्त हुक्म था कि कपड़ा काटना पड़ता था। और अब हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखी, आसानी रखी है। अल्लाह ने फरमाया मा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज, अल्लाह ने जो तुम्हें दीन दिया है इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें मशक्कत नहीं है, कोई मुश्किल सख्त हुक्म नहीं दिया गया, आसान अल्लाह ने शरीयत दी है। इसी तरह अगर कोई जानवर हराम है उसका पेशाब लग जाए तो उसको भी धोया जाएगा। लेकिन जो जानवर हलाल हैं, हलाल जानवरों का पेशाब क्या पाक है, कपड़े को लग जाए कपड़ा नापाक नहीं होगा। जो जानवर क्या है, हलाल हैं। मिसाल के तौर पर इंसान दूध निकालता है, जानवर का पेशाब का कतरा दूध में जा गिरता है तो दूध पलीद नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हलाल जानवर हैं। तो जिस आदमी को अजाब हो रहा था वो अपने पेशाब से नहीं बचता था। अपने पेशाब से बचना ये लाजिम और जरूरी है। पेशाब लग जाए इंसान उस जगह को धोए और उसमें कुताही ना करे। लेकिन जो आदमी मरीज हैं, हर वक्त पेशाब निकलता ही रहता है, तो उन पर कोई गिरफ्त नहीं, क्योंकि वो क्या है, मजबूर हैं कि हर वक्त पेशाब निकलता ही रहता है। तो हत्तुल वुसा वो भी कोशिश करें, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी पर उस हुक्म को लाजिम करते हैं जिसके करने की बंदे के अंदर क्या होती है, ताकत होती है। तो जब ताकत से बाहर हो जाए तो फिर बंदा उस अमल का मुकल्लफ नहीं होता, बल्कि उसके लिए क्या होती है, रुखसत होती है। तो अज़ाब कब्र ये भी क्या है, बरहक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाई है। आप खुद भी दुआ मांगते थे और उम्मत को भी उसका क्या दे हुक्म दिया है कि वो दुआ यूं मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मांगते थे और उम्मत को भी क्या दे हुक्म दिया है। तो इस दुआ का तर्जमा यह है कि ऐ अल्लाह इन औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, अज़ाब कब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह तू मुझे अज़ाब कब्र से बचा, तू अज़ाब कब्र से मेरी हिफाजत फरमा। व मिन अज़ाबिन नार, और दोज़ख के अज़ाब से भी ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। दोज़ख का अज़ाब भी बड़ा सख्त अज़ाब है। वमिन फितनतिल महया वल ममात, जिंदगी और मौत के फितने से भी ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और दुनिया के अंदर भी कई किस्म के क्या होते हैं, फितने होते हैं। तो इससे भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला से पनाह चाहे कि दुनिया के फितने से भी अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे, अल्लाह पनाह में रखे। वमिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और दज्जाल के फितने से भी ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से भी बचाना। और वो भी बहुत बड़ा फितना होगा कि बाद लोग उसको खुदा तस्लीम कर लेंगे। बंदा समझेगा कि मेरा ईमान मजबूत है, इस तरह समझेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा फितना है कि उसको लोग क्या समझ लेंगे, खुदा समझ लेंगे। वो भी बहुत बड़ा फितना है। तो इन फितनों से इंसान अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे। नमाज के अंदर भी दुरूद पढ़ने के बाद इंसान ये दुआ भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی فتنوں سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین وخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم انصرنا علی اعداء الدین۔ لک الحمد یا رب العالمین۔ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔